ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਕੁਇਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਦੇ 24ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 7th ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ज्ञान आधारित सिक्खी है नोइंग, जानकारी के आधारित हेयर से नहीं है, सुनी सुनाइया गल्लां नहीं है, खुद सेल्फ स्टडी हमेशा लई है। ये नहीं कि डूल जावांगे, क्योंकि जानकारी है एवर लॉस्ट। गुरबाणी ते आधारित है सिक्खी। गुरबाणी की सूझ, गुरबाणी की नॉलेज प्राप्त करके एवें कच्चियां पक्कियां साखियां ते नहीं, गुरबाणी ते आधारित है। ज्ञान आधारित सिक्खी है गुरबाणी की समझ लैके, गुरबाणी की विचार नाल जुड़ के। फिर एनलाइटनिंग है, भरम भुलेखिया नहीं, बल्कि दिमाग ते रूह नू रोशन करती है, एनलाइटन करती है। असी अपने जीवन दे विच एलीवेट होंदे हैं, फिर ठोकरां नहीं खांदे। सो ज्ञान आधारित सिक्खी अपनाउण दी लोड़ है। अज दे नौजवान नू जिहड़ा इस 21वीं सदी दे विच बहुत तरक्की कर गया है, उसनू गुरबाणी दी सूझ लैके सिक्खी अपनाउण दा जो आनंद मिल सकता है, वो खुद ही जान सकता है कि जिहड़ी ज्ञान आधारित सिक्खी है वो हमेशा लई सारे जीवन विच उसनू चानण ही एनलाइटन करती रहेगी और हर फील्ड उसनू ये ज्ञान आधारित सिक्खी जिहड़ी है मार्गदर्शन करती रही। सो आओ साडे नाल एक बच्ची जिहड़ी पिछले हफ्ते एक क्वेश्चन का जवाब दे सके सन ते साडे शो का समा खत्म हो गया सी। साडे रोल ओवर कंटेस्टेंट बने सन जसप्रीत कौर जी बरनाला तो, असी उन्हां नू जी आया कहंदे आ। जसप्रीत कौर जी, आप जी अपने बारे एक बारी फिर साडे दर्शकों नाल साझा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छा जी। सो रूल्स आप जी नू दस चुके हैं। आप जी लई दूसरा क्वेश्चन हुण स्क्रीन ते आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन ऑफ द गेम, जोड़ मेलियां दी आरंभता किस गुरु साहिब ने की? विच गुरु साहिब स्टार्टेड द जोड़ मेलास? आप जी दे ऑप्शंस ऑन स्क्रीन। ए गुरु अमरदास जी, बी गुरु रामदास जी, सी गुरु अंगद साहिब जी, डी गुरु तेग बहादुर जी। हाँ जी, ए गुरु अमरदास जी। ए गुरु अमरदास। हाँ जी। देखते हैं जी, आप जी कॉन्फिडेंट हो तो असी लॉक कर दें। ऑप्शन ए नू प्लीज लॉक किया जाए जी। तो कंप्यूटर जी दसणगे कि जसप्रीत कौर जी थर्ड क्वेश्चन वाल प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं, और एक कर गए। थर्ड क्वेश्चन वाल प्रोसीड कर गए जसप्रीत कौर जी, बिल्कुल ठीक जवाब दस दिता आप जी ने। गुरु अमरदास पातशाह ने ये जोड़ मेलियां की आरंभता की थी। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द गेम इज नो ऑन योर स्क्रीन। ऑडियो राउंड, कंप्लीट द नेक्स्ट गुरबानी तुक फ्रॉम भगत कबीर जी श्लोक्स। भगत कबीर जी दे श्लोकां विचों अगली गुरबाणी तुक पूरी करो। ऑडियो प्ले किया जाए। कबीर सूरज चांद कै उदय भई सब दे। हाँ जी, ऑडियो प्ले हो गया जी। आप जी ने तुक सुनी। प्लीज नेक्स्ट तुक दसो जी आप। हाँ, जिसका आंसर है गुरु गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खे। देखते हैं जी, आप जी ने बड़ी अच्छी तरह जवाब दिता है। तो देखते हैं कि आप जी का जवाब ठीक है कि नहीं।
बिल्कुल ठीक जवाब आ गया है। गुरु गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खे। आप जी ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। What is the meaning of highlighted word in the following ਗੁਰਬਾਣੀ verse? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਗਾਵੇਂ ਗੁਣ ਬਚਨ ਚਾਰ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਮਰੰਤ ਗੁਨਾ। ਸਿਮਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਹੈ ਔਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। A ਇਤਿਹਾਸ, B ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, C ਤਜਰਬਾ, D ਸਿਮਰਤੀ। ਕਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ B ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। B ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। B ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਗਏ ਹੋ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। Identify the brave Sikh achiever. ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਅਚੀਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਇਮੇਜ ਦੇਖੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ। A ਭਗਤ ਸਿੰਘ, B ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, C ਫਤਿਹਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ D ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? आप जी अपनी मैमोरीज रिकलैक्ट करो। लाइफलाइन आप जी की जीवित है। एक्सपर्ट एडवाइस भी साड़ी सिंसीयर एडवाइस होंदी है कि आप जी नूं जिथे भी किधरे कन्फ्यूजन होए आप जी लाइफलाइन जरूर करो। टाइम देखना आउट हो रहा है, इस करके प्लीज जल्दी दे नाल। हाँ जी ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ A ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ए भगत सिंह आप जी कहना चाहते हो। देखते हैं लॉक करके। आप जी अगर कॉन्फिडेंट हो। ये बिल्कुल ठीक जवाब आ गया जी। आप जी ने लेवल 1 क्रॉस कर लिया है। साढ़े स्पॉन्सर्स और सारी टीम वालों असी आप जी बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं कि आप जी ने लेवल 1 क्रॉस करके लेवल 2 दे विच प्रवेश कर लिया है। भगत सिंह जी बारे अपने दर्शकों को असी जरूर इन्फॉर्म कर दईए कि after fighting for citizenship rights for Indians living in the US, Bhagat Singh remained in the US to do a PhD and become a lecturer of metrophysics. So ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ level 2 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। 6th question of the game. In which year Karam Singh historian was born and what was his birth name? Karam Singh historian ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। A 1884 ਮਹਿਰਾਜ ਸਿੰਘ, B 1930 ਭਾਈ ਹੋਨਾਰ ਸਿੰਘ, C 1886 ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜਾਂ D 1884 ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਲੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ 60 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲੈਵਲ 2 ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1884 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਹਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਆਪ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ
ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਟੀ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਿਖ ਭੇਜੋ। ਫਸਟ 50 ਅਰਲੀ ਬਰਡਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਂਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇਥੋਂ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝ ਰਹੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਫ਼ਤਾਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸਿਮਕੋ ਤੋਂ। ਸਿਮਕੋ ਸੁਪਰੀਮ हेयर ਫਿਕਸਰ, ਸਿਮਕੋ ਕਲਾਸਿਕ हेयर ਫਿਕਸਰ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ ਸਿਮਕੋ। समीर Wow! Just point and move. स्पेशलिस्ट एलईडी टीवी स्मार्ट फीचर्स के साथ। महंगा होगा, खुद देख ले। बेहतरीन पिक्चर, स्टाइलिश डिजाइन, 3 साल की वारंटी। वाइबर द एलईडी टीवी स्पेशलिस्ट। When it's about style, it's Simco. Simco Swift Power Hairspray in Mega Strong, System Professional and Ultra Strong. Simco Swift Power Hairspray. Style begins with it. ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੈਰਤਮੰਦਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੀ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਂਕਰ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ, ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ, ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਤੇ ਰਾਗ ਕਲਿਆਣ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ A, B, C और D। आप जी देख रहे हो, क्योंकि समा थोड़ा वे, आप जी ने जवाब देना है कि केड़ी ऑप्शन में जाना चाहोगे? हाँ जी, राग देव गंधारी है जो 527 अंक तो शुरू ਹੁੰਦਾ है। ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 876 ਅੰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 527 876 1197 1319 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਧਾਂਗੇ 8ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਾਲਰ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਔਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਬੱਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤਾਂ 4, ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਰੰਜ ਨਹੀਂ, ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਏ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ, ਬੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ 50-50 ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 50-50 ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਔਰ ਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਮੁਗਾਲਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਜੀ। ਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 9ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੌਰ ਨੇ USA ਦੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਕਾਰਟਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਥਰੋ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ 18.54 ਮੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਏ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਡੀ ਲਿਵ ਕੌਰ। 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਟਾਈਟਲ ਔਰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਇਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੋਇਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਇਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਇਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ
ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਮਕੋ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਬਰ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਫਰੈਬੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸਾਮ ਤੋਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਸ 6 ਗੁਹਾਟੀ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਗੁਹਾਟੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਚਕਰਦੇਵ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। We are trying to, I will give best, we won't win the title। तो बहुत अच्छा लगा कि ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਰੂਲ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ 9 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੇ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਮਿਲੇਗੀ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ। ਔਰ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ 50-50 ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ए गुरबाणी नूं पढ़ना, बी गुरबाणी दी विचार, सी गुरबाणी दा अमल करना, डी ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सारे गुण जड़े ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ऑप्शन डी ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ऑल ऑफ दिस। डी ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ। ऑप्शन डी ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰੀਏ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ऑप्शन डी ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼ यानी कि ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਨੇ। तो ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਰਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ए ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, बी ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਜੀ, सी ਫੱਗੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੱਗੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ऑप्शन ए ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ। ऑप्शन ए ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰੀਏ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। तो अगले प्रश्न ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ और आप जी ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਕ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। अगली तुक आप जी ने पूरी करनी है, श्लोक ਨੂੰ पूरा करना है। तो आप जी ਲਈ ऑडियो क्लिप ऑन की जा रही है। कबीर रामै राम कहो कहबे माही बबेक। एक अनेके मिल गया एक समाना एक। ਜਵਾਬ ਤੇ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ सही मंदे ने कि नहीं मंदे। देखते हैं। एक अनेक मिल गया एक समाना एक। थोड़ा उत्तर बिल्कुल ठीक है। ते अगे बढ़ांगे चौथे प्रश्न वाल। वो आप जी दी स्क्रीन पे आ गया है। आप जी गुरबाणी दी हेठ लिखी तुक विच उजागर हुए शब्द का की अर्थ है? इत्थे है अबचल। ये शब्द उजागर किया हुआ है। आप जी इस देख रहे हो।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ A ਥਿਰ, B ਅਸਥਿਰ, C ਪਰਬਤ, D ਕਸੈਲਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰਬਤ। C ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। A B D ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੇਲਣਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਭੇਜੋ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। तो दियो इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलांगे। तब तक दियो इजाजत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।